हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। मु चेष्टा करुँच वीडियो माध्यम आपण मानक किसी इनफर्मेशन देवाई मतलब जो वीडियोटा आपण मानकर ये वीडियोटा ये मुझे बनई कि आपण मैंने जो शॉर्ट एमसीक्यू टाइप ऑनलाइन रे एग्जाम देवे किसी शॉर्ट क्वेश्चन को नहीं कि एमसीक्यू को नहीं कि ये वीडियोटा मुझे तैयारी करछि। आशा करुँच वीडियोटी आपण मानक बहुत हेल्पफुल हम जदि संभव आपण पेन एंड पेपर नहीं कि आपण नोट बनई नियंतु। एठी मु बहुत परिश्रम करिकी किछि एमसीक्यू क्वेश्चन आपण मानक पई बाहर करछि। एटा आपनक टर्मिनेट एग्जामिनेशन एमएओडी 10 पेपर पई बहुत हेल्पफुल हम। वीडियोटी को देखंतु एवं लाइक करंतु, बहुत मात्रा रे शेयर करंतु एवं चैनल टी को मध्य सब्सक्राइब कर दियंतु। तो वीडियो रे आगे बढ़िबा आ प्रथम प्रश्नटी देखिबा। प्रथम प्रश्नटी होछि काव्यतत्वर जनक किए? उत्तर होछि अरिस्टोटल। द्वितीय प्रश्न वाक्य रे छंदमयता उपरे किए गुरुत्वारोप करथिले? उत्तर होछि जॉनसन। परवर्ती प्रश्न काहा मतरे काव्यिक सत्य और सौंदर्यर सिद्धांत द्वारा जड़ित जीवनर समीक्षा हेउछि काव्य? यार उत्तर होछि मैथ्यू आर्नोल्ड। परवर्ती प्रश्न काहा मतरे कवितार भाषा सरल हेबा सहित भावमय तथा आवेगात्मक हेबा उचित? उत्तर होछि मिल्टन। परवर्ती प्रश्न काव्य कविता हेउछि कल्पनार वस्तु, एहा किए कहिथिले? यार सठिक उत्तर होछि वर्ड्सवर्थ। परवर्ती प्रश्न किए कविता को कल्पनामय भावनापूर्ण मनोभावर सार्थक परिप्रकाश बोली कहिथिले? उत्तर होछि ले हंट। परवर्ती प्रश्न लंजाइन्स केउ देशर प्रसिद्ध समीक्षक? उत्तर होछि ग्रीस। परवर्ती प्रश्न पेरेई पुस एवं ऑन दी सब लाइन एही दुईटी प्रसिद्ध जनप्रिय ग्रंथ किए रचना करथिले? यार सठिक उत्तर होछि ग्रीसर अन्यतम प्रसिद्ध समीक्षक लंजाइन्स। परवर्ती प्रश्न डिवाइन कॉमेडी पुस्तक किए रचना करथिले? उत्तर होछि इटालीर महाकवि दांते। केउ मसीहारे आन अपोलोजी ऑन पोएट्री ग्रंथ प्रकाश पाइथिला? यार उत्तर होछि 1580 मसीहा। परवर्ती प्रश्न ऑन अपोलोजी ऑन पोएट्री एही ग्रंथटी को किए रचना करथिले? यार उत्तर होछि सर फिलिप सिडनी। परवर्ती प्रश्न कला निमित्त कलार उद्योक्ता किए थिले? यार सठिक उत्तर होछि वाटर पीटर। परवर्ती प्रश्न पोएट्री हैज नो एंड बियॉन्ड इटसेल्फ एहा किए कहिथिले? यार उत्तर होछि बदलेयर। परवर्ती प्रश्न ए प्रीफेस टू दी लाइरिकल बालाड्स किए रचना करथिले? यार उत्तर होछि वर्ड्सवर्थ। परवर्ती प्रश्न शब्द ही ब्रह्म बा ईश्वर यह केउ ग्रंथरे लिखित? उत्तर होछि बाइबल। परवर्ती प्रश्न लिटरेचर आज एक्सप्लोरेशन यह किए रचना करथिले? रेजन बाट यार सठिक उत्तर। दी सेकंड सेक्स पुस्तक किए रचना करथिले? दी सेकंड सेक्स पुस्तक किए रचना करथिले? यार उत्तर होछि सिमोन डी बिभुआ। परवर्ती प्रश्न समाज रे पुरुष को सेल्फ और नारी को अदर दृष्टि रे किए ग्रहण करथिले? यार उत्तर होछि सिमोन डी बिभुआ। परवर्ती प्रश्न केउ पुस्तक रे समाज रे पुरुष को सेल्फ और नारी को अदर दृष्टि रे ग्रहण करा जाए? यार उत्तर होछि दी सेकंड सेक्स। परवर्ती प्रश्न जड़े नारी होई जन्म होई न थाए समाज ही ताकू नारी भावरे सामाजिक स्वीकृति प्रदान करे यह किए कहिथिले? यार उत्तर होछि सिमोन डी बिभुआ। परवर्ती प्रश्न केउ मसीहारे प्रथमे अमेरिका रे आधुनिक नारीवादर समालोचना आरंभ हुए? यार उत्तर होछि 1968। परवर्ती प्रश्न किए दी किंग अलाउंड वोमेन पुस्तक रचना करथिले? यार उत्तर होछि मेरी एलमान।
କେବେ ଗ୍ରୀକ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ବା ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୁଅଲୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୋମିଓମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲାଟିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୋମର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ କେଉଁ ଭାଷା ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲାଟିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାଭାରତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ୟାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାଯାତ୍ରା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଟିମଟାଳ ଏବଂ ପରଜାର ଲେଖକ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଟିର ମଣିଷ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୀଳଶୈଳ କାହାର ସାହିତ୍ୟ? ଉତ୍ତର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଲାସିକବାଦ ଓ ନବ୍ୟ କ୍ଲାସିକବାଦ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର 1770 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କେବେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖାଯାଇଅଛି? ଉତ୍ତର 1954 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫରାସୀ ଭାଷାରୁ ଆସିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିଲି ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୁସୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ କଳ୍ପନାର ଶକ୍ତିକୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମା ବୋଲି ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ବୋଦଲେୟାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାହିତ୍ୟ ସମିତି ବା ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତିର ପ୍ରଥମ ମୁଖପତ୍ର ଭାବେ କେଉଁ ହାତଲେଖା ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅବକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୁଗବୀଣା କେଉଁ ପ୍ରକାରର କବିତା ପତ୍ରିକା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୁଗବୀଣା କାହାର ଅଂଶବିଶେଷ? ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଟି କବିତାର କବି କିଏ? ଉତ୍ତର ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଜଳ ଆଖିନିରେ କବିତାର କବିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜହ୍ନରାତିର କବିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଲାସିକବାଦ ସ୍ଥିର ମାତ୍ର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗତିଶୀଳ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଦାର୍ଶନିକ ନିତ୍ସେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାହିତ୍ୟର ସୂଚୀପତ୍ର ପୁସ୍ତକ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଲାସିସିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋମାଣ୍ଟିକିଜିମ୍ ଯଥାକ୍ରମେ ଉଷା ଏବଂ ପ୍ରଦୋଷ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ, ଏହା କାହାର ମତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି S.R. ବାନାର୍ଜୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ଲାଟୋ କେଉଁ ଦେଶର ଦାର୍ଶନିକ? ଉତ୍ତର ଗ୍ରୀକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ପ୍ୟାରି କମ୍ୟୁନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1871 ମସିହା।
परवर्ती प्रश्न केबे फ्रांस और प्रुसिया मध्य युद्ध होइथिला। प्रश्नटी आउ थरे कहूछि केबे फ्रांस और प्रुसिया मध्य युद्ध होइथिला। उत्तर 1870 मसीहा। परवर्ती प्रश्न प्रतीकवादर प्रतिष्ठाता किए। उत्तर अर्नेस्ट कासिर। परवर्ती प्रश्न शब्द द्वारा कविता रचित हुए भाव द्वारा नुहे यह कहा मत। उत्तर मालार्मे। परवर्ती प्रश्न लाफिउन पार्क काहार रचना। उत्तर पॉल भालेरी। परवर्ती प्रश्न व्यक्त सहित अव्यक्त बिंदु सहित सिंधु रूप सहित अरूपर जोगसूत्र स्थापन करे प्रतीक यह काहांक मत। उत्तर क्षेत्रवासी नायक। परवर्ती प्रश्न केउ प्रसंग रे 24 गुरुंक संपर्क रे उल्लेख रही अछि। उत्तर जगन्नाथ दासंक भागवतर जदु अवधूत संवाद प्रसंग रे। परवर्ती प्रश्न बुढ़ियाणी जालर रचयिता किए। उत्तर सीताकांत महापात्र। परवर्ती प्रश्न सहरर इतिकथा कवितार कवि किए। कवि सीताकांत महापात्र। परवर्ती प्रश्न डेस्टिनिक्ट इमेज नेसेसरी पुस्तक केबे प्रकाश पाइथिला। उत्तर 1895। परवर्ती प्रश्न डेस्टिनिक्ट इमेज नेसेसरी रचयिता किए। एच.जी. लेविस। परवर्ती प्रश्न डेस इमाजिन्स ऑन्थोलॉजी यही पुस्तक किए रचना करथिले। उत्तर पाउंड एजरा पाउंड। परवर्ती प्रश्न इमाजिस्ट ऑन्थोलॉजी केउ मसीहारे प्रकाश पाइथिला। 1930 मसीहा यार उत्तर। परवर्ती प्रश्न किर्केगार्ड केउ देशर दार्शनिक। उत्तर जर्मान। परवर्ती प्रश्न संतान जन्म हेबा समय रे मार गर्भकष्ट और मृत्यु समय जीवन और मृत्युर संघर्ष एहाकू देखिबा परे केही केबे मनीष जन्म हेबाकू इच्छा प्रकाश करिबो नाही एहा किए कहिसंती। उत्तर किर्केगार्ड। परवर्ती प्रश्न किए एवं केबे ईश्वर मृत बोली घोषणा कले। उत्तर नित्से 1982 मसीहारे। परवर्ती प्रश्न अस्तित्ववादी साहित्य काहार कृति। उत्तर ज्या पल सार्तेଙ୍କ कृति। परवर्ती प्रश्न ज्या पल सार्ते केउ देशर दार्शनिक। उत्तर से फरासी देशर दार्शनिक। परवर्ती प्रश्न ज्या पल सार्तेଙ୍କ गुरुंक नाम कौन। उत्तर हसिर्ल। परवर्ती प्रश्न केबे एवं कहा द्वारा ज्या पल सार्ते बंदी होइथिले। उत्तर 1941 मसीहा नाजी सरकारଙ୍କ द्वारा से बंदी होइथिले। परवर्ती प्रश्न मैन इज ए यूजलेस पर्सन यह किए कहिथिले। उत्तर ज्या पल सार्ते। परवर्ती प्रश्न फेनोमेलोजी रो सृष्टिकर्ता किए। उत्तर सार्तेଙ୍କ गुरु एडमंड हसिर्ल। परवर्ती प्रश्न फेनोमेलोजी केबे प्रतिष्ठित होइथिला। उत्तर 1905 मसीहा। परवर्ती प्रश्न आउटसाइडर एवं प्लेग ए दुईटी उपन्यासर रचयिता किए। उत्तर काम्यू। परवर्ती प्रश्न मिस ऑफ सिसिफस और द राबेल रो रचयिता किए। उत्तर कम्यू। परवर्ती प्रश्न आत्मघात बा सुइसाइड उपरे काहार मनीषर अधिकार अछि एहा किए कहिथिले। उत्तर काम्यू। परवर्ती प्रश्न काहाकू नहीं पाश्चात्य नाट्य जगत रे एक साहित्यिक जुग आरंभ होइतिला। उत्तर उद्भटता।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଜ୍ ସ୍ପିକ୍ ଜାରାଥୁଷ୍ଟ୍ରା କେବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା? 1883। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀର ରଚୟିତା କିଏ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିକନିକ୍ର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ କଳା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ରସ୍କିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୋପୋରୋଜି, ସିଖୋଲୋଜି, ଫିଲୋସଫି ଏହି ପତ୍ରିକା କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଳା ଭାବ ବିନିମୟର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଏହା କିଏ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଟଲଷ୍ଟୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦମିତ୍ରି କାଲିନିନ୍ କାହାର ନାଟକ? ଉତ୍ତର ବେଲିନ୍ସ୍କି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ରୂପରେଖ କାହାର କୃତି? ଉତ୍ତର ଏନ୍.ଜି. ଚେର୍ନିଭସ୍କି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁର୍ଜୁଆମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି? ଉତ୍ତର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ରୂପରେଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏସେ ଅନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଇକୋନୋମି ପ୍ରବନ୍ଧର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ଚେର୍ନିଭସ୍କି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947 ଏହି କବିତାର କବି କିଏ? ଉତ୍ତର କବି ରଘୁନାଥ ଦାସ। ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲିଟେରାରି କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଏହି ପୁସ୍ତକ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1924। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲିଟେରାରି କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଏହି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର I.A. ରିଚାର୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର I.A. ରିଚାର୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1929 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦି ନ୍ୟୁ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କେବେ? ଉତ୍ତର ଜନ୍ ପ୍ରୋ ରାନସମ୍ସ 1941 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଭେନ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଆମ୍ବିଗୁଇଟି କିଏ ଏବଂ କେବେ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ୱିଲିୟମ୍ ଏମସନ୍ସ 1930 ମସିହାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାନସମ୍, ଟେଟ୍ ଓ ୱାରେନ୍ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆଇ ୱିଲ୍ ଫେକ୍ ମାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାନସମ୍, ଟେଟ୍ ଓ ୱାରେନ୍ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ନ୍ୟୁ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଓ ହାର୍ପର୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଡି ସସୁର କେଉଁ ଦେଶର ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ? ଉତ୍ତର ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ ଆଧୁନିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଡି ସସୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଲାଙ୍ଗ ଏବଂ ପାରୋଲ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଡି ସସୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶବ୍ଦ ଜଗତ ହିଁ ପଦାର୍ଥ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏହା କାହାର ଅଭିମତ? ଉତ୍ତର ଲାକାଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ୍ରାମାଟୋଲୋଜି ଗ୍ରନ୍ଥର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଜେକ୍ ଡେରିଡା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକଦା ବିଶ୍ୱର କେତେ ଭାଗ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର 85% ଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରାନ୍ସ ଫାନୋନ୍ କିଏ? ଉତ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ଉପନିଷଦବାଦୀ ଲେଖକ ଓ କର୍ମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରାନ୍ସ ଫାନୋନ୍ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିଶ୍ୱାସର ସଂଘର୍ଷ ଭାବରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଏ ଡେଇଂ କୋଲୋନିଆଲିଜମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଏବଂ କେବେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କିନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାସ୍କ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଫ୍ୟାନନ୍ 1952 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ
ଦ ରଚେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ କିଏ ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଫ୍ୟାନନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ କଲୋନାଇଜର ଆଣ୍ଡ ଦ କଲୋନାଇଜଡ୍ କାହାର କୃତି? ଉତ୍ତର ଆଲବର୍ଟ ମେମି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଫଲ୍ ଏପାର୍ଟ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ଚିନୁଆ ଆଚବୀ 1958ରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାରର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋପାଳ ଚରିତ୍ର କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଗୋପାଳ। ପୋଷ୍ଟ କଲୋନିଆଲିଜମ୍ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ରବର୍ଟ ଜେସି ୟଙ୍ଗଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦି ସବଜେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଓମେନ୍ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦି ଲେଡି ନୋଭେଲିଷ୍ଟ କାହାର ରଚନା? ଜି.ଏଚ୍. ଲୁଇସ୍ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦି ଇଂଲିଶ ନୋଭେଲ୍ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ଏର୍ନେଷ୍ଟ ବେକର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫେମିନିଜିମ୍ ଶବ୍ଦଟିକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଫ୍ରାନ୍ସର ନାଟ୍ୟକାର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଡୁମାସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ଭାଇଣ୍ଡିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଏହି ପୁସ୍ତକ କେବେ ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1792 ମସିହା ଇଂଲଣ୍ଡର ବିଶିଷ୍ଟ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ମ୍ୟାରୀ ଉଲଷ୍ଟନ୍ କ୍ରାଫ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସେନେକା ଫଲ୍ସ ଅଧିବେଶନ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1848 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 19 ତାରିଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦି ଲେଡିଜ୍ ଅଫ୍ ଲଙ୍ଘମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ନାମକ ମହିଳା ସମିତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଉତ୍ତର ବାରବରା ସ୍ମିଥ୍ ଏବଂ ବେସି ରେନର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା କେବେ ବିଲୋପ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1829ରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଧବା ବିବାହ ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1856 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓମେନ୍ସ ରିଲିଜିୟସ୍ ଲ ନାମକ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପଣ୍ଡିତା ରମାବାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମହିଳା ସମାଜ ସଂଗଠନ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପଣ୍ଡିତା ରମାବାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତୀ ତପୋବନ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? ଉତ୍ତର କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାଟି ଭାରତୀୟ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି ଆସୋସିଏସନ୍ ସର୍ଟରେ AIWC। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଖିଳ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1925 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ନିଖିଳ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ମାର୍ଗାରେଟ୍ କଜିନ୍ସନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତାନ୍ ୟନିଂ କିଏ? ଉତ୍ତର ତାନ୍ ୟନିଂ ଚୀନର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବାମବାଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଦି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓମେନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1909। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ମସିହାକୁ ଜାତିସଂଘ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଓମେନ୍ସ ଇୟର୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର 1975 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଷ୍ଟରହୁଡ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ରବିନ୍ ମୋରଗାନଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ସାଇକୋଆନାଲିସିସ୍ ପୁସ୍ତକ ରଚନା ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଜୁଲିଏଟ୍ ମିଚେଲ୍ ଦ୍ୱାରା 1965 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦି ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମଦରିଂ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଏବଂ କେବେ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ନାନ୍ସି କୋଡର 1978 ମସିହାରେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନାରୀ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନାରୀ ଗୋଟିଏ କାମନାର ବସ୍ତୁ ଏବଂ ପୁରୁଷର କାମ ଭାବନାର ପ୍ରିୟ ସହଚାରୀ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ଉତ୍ତର ରୁକୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତୀୟ ନାରୀ ସଂଗଠନ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବେଟି ଫ୍ରେଡେନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବେଟି ଫ୍ରେଡେନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ରବର୍ଟ ଜେ ଷ୍ଟୋଲର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସେକ୍ସୁଆଲ ପଲିଟିକ୍ସ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର କେଟ୍ ମିଲେଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ସମାଜରେ ପୁରୁଷର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ଏକ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଯୌନବାଦକୁ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ମେର୍ଲିନ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠାରେ ନାରୀକୁ ବସ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି? ଉତ୍ତର ପୁରୁଷତନ୍ତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ସ ଲିବରେସନ୍ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଏଭଲିନ୍ ରିଡ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ କୁହନ୍ତି ଯେ ନାରୀ କେବଳ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ନୁହେଁ ପରନ୍ତୁ ପୁନଃ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଜୁଲିଏଟ୍ ମାଇକେଲ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସଂରଚନାବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତାନାୟକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଜାକ୍ ଡେରିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଡେରିଡା କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1930 ମସିହା ଜୁଲାଇ 15 ଆଲଜିୟର୍ସର ଏକ ଇହୁଦୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱର ଜନକ କିଏ? ଉତ୍ତର ସସୁଅର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ ଭଗବତ ସପ୍ତ ବା ନିୟମର ଅବତାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦି ଇମ୍ପ୍ଲେଡ୍ ରିଡରର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ଉଲଫାଙ୍ଗ ଆଇଜର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦି ଇମ୍ପ୍ଲେଡ୍ ରିଡର କେବେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? 1974 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫିସ୍ଙ୍କ ପଠନ ଭିତ୍ତିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଆଫେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟିକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦି ଡାଇନାମିକ୍ ଅଫ୍ ଲିଟରେସି ରେସ୍ପନ୍ସ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ନର୍ମାନ ହଲାଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠନ ଓ ପରିଚୟ ପତ୍ରର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ହଲାଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚର କେବେ ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1864 ମସିହା ହିପୋଲାଇଟି ଟେଇନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଲାଇଜବେଥିକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପିକ୍ଚର୍ସ କାହାର ଗ୍ରନ୍ଥ? ଉତ୍ତର E.M. ଟିଲିଆଡ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦଳିତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଇଟାଲୀର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାନାୟକ ଗ୍ରାମ୍ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ୟାନ୍ ଦି ସଫ୍ଟନ୍ ସ୍ପିକ୍ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ଗାୟତ୍ରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ମରାଠୀ ଭାଷାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେବେ ମୁଁ ଜାତି ଲୁଚାଇଲି କାହାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଏବଂ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ମରାଠୀ ଗାଳ୍ପିକ ବାବୁରାୟ ବୁଗଲ 1963ରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାହା ଜରିଆରେ ମହାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ ବା ମହାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିରାଓ ଗୋବିନ୍ଦରାଓ ଫୁଲେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସତ୍ୟଶୋଧକ ସମାଜ ଜରିଆରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ରାମାୟଣ କାବ୍ୟରେ ଥିବା ରାମଙ୍କୁ ଦମନର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ମହାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ। ଆକରମାସି କାହା ଜୀବନୀ ଉପରେ ରଚିତ? ଉତ୍ତର ଲିମ୍ବାଲେଙ୍କ ଶରଣ କୁମାର ଲିମ୍ବାଲେଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ରଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଦଳିତ ପ୍ରକାଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1975 ମସିହା ପାନ୍ଥର ନାମରେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୂଦ୍ରମୁନି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ସାରଳା ଦାସ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦି ଇକୋ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ରିଡର ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଇନ୍ ଲିଟରେସି ଆଣ୍ଡ ଇକୋଲୋଜି, ଏହା କେବେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1996 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦି ଇକୋ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ରିଡର ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଇନ୍ ଲିଟରେସି ଆଣ୍ଡ ଇକୋଲୋଜି କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଜର୍ଜିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚେରିଲ୍ ଗ୍ଲଟଫେଲ୍ଟି କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆଜଲି ନାମକ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ନେରଚ ପୁସ୍ତକ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଏମର୍ସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମର ଅନ୍ ଦ ଲେକ୍ସ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ପୁଲ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଇକୋଲୋଜି କେବେ ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1991 ଜୋନାଥନ୍ ବେଟ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଦି ସିଟି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରକାଶକ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ରେମଣ୍ଡ ୱିଲିୟମ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ନେଚର କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର କେଟ୍ ସୋପର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଜନ ସ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟ ଗର୍ତ୍ତ ଭାଷାର ଗର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ, ଏହା କାହାର ମତ? ଉତ୍ତର କେଟ୍ ସୋପର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଗ୍ନିମାନଙ୍କ ବସତି ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ତୈଳ ଉତ୍ତୋଳନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖକ କେନ୍ ସାରୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଲେଖକ କେନ୍ ସାରୋଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1995 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ କଂକ୍ରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସିଟି କେବେ ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1973 ମସିହା ରେମଣ୍ଡ ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ରାଘ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଦ ହଙ୍ଗ୍ରି ଟାଇଡ୍ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଅମିତାଭ ଘୋଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ କେବେ ଏବଂ କେତେ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ପକାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ନୀଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ 1969 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 21 ତାରିଖ ସକାଳ 8:26 ସମୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଚର ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଇନ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିସ୍କୋର୍ସସ୍ ଏହି ପୁସ୍ତକ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ଷ୍ଟିଫେନ୍ ହରିଗାନ। ଡାଏଲଗ ଗ୍ରାଟିଲୁସ୍ ଏହା କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଡାଏଲଗ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ଗ୍ରୀସ୍ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଡାଏଲଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଭିଆଥାନ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଏବଂ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଥମାସ ହବସ୍ 1951 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆନ୍ ଏସେ ଅନ୍ ଦି ଓରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ନଲେଜ୍ ଏହି ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର କୋଣ୍ଡିଲାକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ ଗଠନବାଦର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଲେଭି ଷ୍ଟ୍ରସ୍ଙ୍କୁ। ଟୁଟେମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସୋଗାମି କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ଜର୍ଜ ଫ୍ରେଜର୍ସ ସାର୍ ଜେମ୍ସ ଜର୍ଜ ଫ୍ରେଜର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାଇଥ୍ ଅଫ୍ ଓରିଶା ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ନୃବିଜ୍ଞାନୀ ଭେରିୟର ଏଲୱିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକରେ କିଏ ମହାକାଶର ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁପିଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଟେଲେମି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜୋହାନ୍ସ କେପ୍ଲର କେଉଁ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଜର୍ମାନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗାଲିଲିଓ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଇତିହାସରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଆୟମାରମ୍ଭ କଲେ? ଉତ୍ତର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗାଲିଲିଓ କେଉଁ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ? ଉତ୍ତର ଇଟାଲୀ ଦେଶର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ? ଉତ୍ତର ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ୱେର୍ନର ହାଇଜେନବର୍ଗ କେଉଁ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଜର୍ମାନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହିରାକ୍ଲିଟିଆନ୍ ଫାୟାର କେବେ ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1978 ମସିହା ଏରୱିନ୍ ଚାରଗାଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ହେରେଟିକ୍ର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ଜିର୍ମି ଫିକ୍କିନର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 2015 ମସିହା ଜାତିସଂଘ ତରଫରୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସଠାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଇନ୍ସ ପତ୍ରିକା କେଉଁ ଦେଶର ବିଖ୍ୟାତ ପତ୍ରିକା? ଉତ୍ତର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଇଂଲଣ୍ଡର କେତେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଠେକୁଆମାନଙ୍କ ଶସ୍ୟର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବାର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ କେଉଁ ଭୂତାଣୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ମିକ୍ସୋମାଟୋସିସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକାଦୃଶ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ୱୀୟ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆଲ୍ଡୋ ଲିଓପୋଲ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ସାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଲମାନ୍ସ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ଆଲ୍ଡୋ ଲିଓପୋଲ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଥିକ୍ସ ଏହା କେଉଁ ପୁସ୍ତକର ଏକ ଶୀର୍ଷକ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ଏ ସାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଲମାନ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗାୟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଜେମ୍ସ ଲଭଲକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜେମ୍ସ ଲଭଲକ୍ କେଉଁ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବା କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1919 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 26 ତାରିଖରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ୍ରୀକ୍ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଇଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ମୃତ୍ତିକା ଦେବୀଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀକୁ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଗେ ବା ଜି-ଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆର୍ନେନେସ୍ କେଉଁ ଦେଶର ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ନରୱେ ଦେଶର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଭୀର ପରିସଂସ୍ଥା ବା ଡିପ୍ ଇକୋଲୋଜି କାହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ? ଉତ୍ତର ଆର୍ନେନାସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଲ୍ମସ୍ ରୋଲଷ୍ଟନ୍ ତୃତୀୟ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1932 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 19 ତାରିଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଲ୍ମସ୍ ରୋଲଷ୍ଟନ୍ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦର୍ଶନ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର କୋଲରାଡୋ ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଏଥିକ୍ସ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ହୋଲ୍ମସ୍ ରୋଲଷ୍ଟନ୍ ତୃତୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହାଲ୍ ପ୍ଲଟ୍ କେଉଁ ଦେଶର ଦାର୍ଶନିକ? ଉତ୍ତର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କଲଚରର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ହାଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଉଡ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦି ଆଇ ଅଫ୍ ଦି କ୍ରୋକୋଡାଇଲର ଲେଖିକା କିଏ? ଉତ୍ତର ହାଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଉଡ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍ ବା ମାନବୀୟ ବିଦ୍ୟା ପରିସଂସ୍ଥୀୟ ମାନବୀୟ ବିଦ୍ୟା କିଏ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହାଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଉଡ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଏବଂ କିଏ ଇନ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଥିକ୍ସ ଶୀର୍ଷକର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1989 ମସିହା ଜେ ବାଇରଡ୍ କାଲିକଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେୟା ମାଥ୍ୟୁସ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1949 ମସିହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ନାରୀ ପ୍ରକୃତିର ନିକଟତର ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସେରି ବି ଓର୍ଟନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଓ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ
ନାରୀ ଏକ ସେତୁ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏହା କାହାର ମତ? ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ କିଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିତୃତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ସମାଜ ଥିଲା ମାତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ମେରୀ ଡାଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଚର ଏହି ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସୁସାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ପୁରୁଷଠାରୁ ନାରୀ ନ୍ୟୁନ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କିଏ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଗ୍ରାଫିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1974 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ନାରୀ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଶିବା। ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରୟାସ କଲି। ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିଥିବ। ଆପଣ ଅଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁସ୍ ମାରିକି ନୋଟ୍ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ନୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯାହା ଏଇ ଅଡ଼ିଓରେ କହିଛି ତାହା ସବୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ, ନୋଟ୍ ବନେଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିକି ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରିଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଉ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଜୁନ୍ 2021ର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଠି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ଆଣିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏହିଭଳି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଅନ୍ୟ ଆଉ 3ଟି ପେପରର MCQ ବନେଇକି ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ ୟା ଫିର୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ନିଶ୍ଚୟ ଜବାବ ଦେବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।